صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے تعلق سے بس تھوڑی سی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھی جائے گی، زیادہ تفصیل نہیں، تھوڑی سی ایک جھلک، تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ بیان کی جائے گی۔ آج تھوڑی سی جھلکی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت ساری نالج جانکاری ملے گی۔ اگر کسی عاقل بالغ مسلمان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنی دولت ہو جس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ روز مرہ کی زندگی کی جو ہماری ضروریات ہے، جو اخراجات ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی دولت یا اتنا پیسہ ہو جس سے ہم 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہوں، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو جس ٹائم آپ کو صدقہ ادا کرنا ہے اس وقت یعنی حال فی الحال میں آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ مارکیٹ میں یعنی بازار میں آپ جائیں، آپ پتہ کریں سنار کے پاس جا کر کے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیا ہے۔ تو جتنی قیمت وہ بتائے گا آپ دیکھ لیں کہ اتنی قیمت تو میرے پاس ہے، ہم تو خرید سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ ہاں میرے پاس اتنی قیمت ہے، ہم خرید سکتے ہیں، بس آپ سمجھ جائیں کہ ہم پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور بات، 2 سال 3 سال یا 4 سال پہلے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جس ٹائم آپ کو صدقہ ادا کرنا ہو اس حال فی الحال میں آپ کو مارکیٹنگ ریٹ پتہ کرنا ہوگا، جو ریٹ بتائی جائے گی اس ریٹ کی یا اس ویلیو کے حساب سے آپ کو صدقہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 612 گرام 360 ملی گرام جو وزن بتایا گیا ہے، اسی کو علماء کرام عربی میں جو کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، یہ جو آپ سنتے ہیں بار بار تقاریر میں علماء کرام سے کہ 52.5 تولہ چاندی، تو اسی چیز کو گرام میں کہا گیا ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ تو بس یہی مسئلہ ہے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدنے کی جن کے اندر طاقت ہو، صلاحیت ہو، بس اسی پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن یاد رہے اپنی ضروریات کی جو اخراجات ہے اس کو چھوڑ کر کے، اس کو لے کر کے نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اس پہ سال گزرنا ضرور نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم صاحب نصاب ہوئے تو پھر 1 سال اس پہ سال گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ادا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ میں یہ نہیں ہے۔ صدقہ میں یہ ہے کہ جس ٹائم آپ حساب لگائیں کہ آپ پہ صدقہ فطر واجب ہے تو آپ کو اسی ٹائم ادا کرنا ہوگا۔ اس مال پہ آپ پہ جو ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد اور خادم کی طرف سے ادا کرے گا، یعنی جو صدقہ فطر جن پہ واجب ہے وہ جو ادا کریں گے تو اپنی طرف سے بھی ادا کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی نابالغ اولاد، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف کے علاوہ اپنی نابالغ اولاد، جو اس کی نابالغ اولاد ہے، اور جو خادم ہے، جو نوکر ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ بیوی اور بالغ، یعنی جو ان کی بیوی ہے، جو بالغ اولاد ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیوی اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا شوہر اور باپ پر واجب نہیں ہے، یعنی شوہر کے بھی یہی حکم ہے اور باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، شوہر کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وہ صدقہ فطر ادا وہ نہیں کرے گا، اس پہ واجب نہیں ہے، اور ایک باپ کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے وہ صدقہ فطر واجب ان پہ نہیں ہے، وہ ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر قولی یا فعلی، یعنی قول سے یا فعل سے اجازت سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی قول ہے، یعنی کہ کسی کا حکم ہے، یا کوئی فعلی کوئی ایسا کام ہے جس سے ایک اجازت ملتی ہے کہ آپ ادا کر دیں، تو پھر اگر حکم ہے، کسی کا آرڈر ہے تو ادا کر سکتے ہیں، ایسے نہیں۔ وہ بچہ جو عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کا صدقہ فطر باپ پر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی کہ سوال ہے نا کہ صدقہ فطر ہم کن کو دیں، تو جن پہ
यानी जिनको हम ज़कात देते हैं उन्हीं को हम सदका भी दे सकते हैं, बल्कि देना ही चाहिए। अलबत्ता इतना फ़र्क है कि ज़कात काफ़िर को नहीं दे सकते, यानी जो ज़कात का माल है वो काफ़िर को देना मना है, काफ़िर को नहीं दे सकते, और सदका फ़ित्र दे सकते हैं, यही फ़र्क है। ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले सदका फ़ित्र अदा करना बेहतर है, इसके बाद भी अदा करने से अदा हो जाएगा। ज़कात हर आकिल बालिग माल हर आकिल बालिग मालदार मुसलमान पर ज़कात वाजिब है अगर इसका माल निसाब ज़कात तक पहुँचता हो, यानी अपनी ज़रूरतों से ज़ायद इतना माल तिजारत हो जिसकी कीमत 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत को पहुँचती हो। यानी वही मसला जो सदका वाला था कि अपनी ज़रूरियात के अलावा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत खरीदने की ताकत हो, उन पर भी ज़कात वाजिब, यानी ज़कात उन पे वाजिब है ना। फ़र्क इतना है कि ज़कात का हुक्म ये है कि इस पे साल गुज़रना ज़रूरी है। साल का मतलब ये हुआ, जैसे आज हमको पता चला कि हम पे ज़कात वाजिब है, ठीक है, तो आज हम नहीं निकालेंगे, फिर 1 साल के बाद निकालेंगे, इसी को कहते हैं साल गुज़रना, ठीक है। सदका में ये ऐसा नहीं था। तो चांदी की कीमत को पहुँचती हो, इस पर साल भी गुज़र गया हो, अदाए ज़कात के लिए निसाब पर साल गुज़रना ज़रूरी है। अगर सोना ज़्यादा हो, यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम या इससे ज़ायद हो, तो उसकी ज़कात अलग से निकाली जाएगी। माल में 40वां हिस्सा ज़कात अदा किया जाता है, यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये। 40वां हिस्सा का मतलब हुआ कि 100 रुपये में से 2.5 रुपया जो है वो ज़कात के लिए निकाला जाता है। ये एक हिसाब है, आसानी के लिए समझने के लिए। आइंदा साल की ज़कात अगर पहले अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। मक़रूज़ को इसके कर्ज़ की अदायगी के लिए ज़कात दी जा सकती है, ख्वाह कर्ज़ कितना ही हो। किसी खिदमत के मुआवजे में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, यानी मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन या मदरसा के मुदर्रिस की तनख्वाह ज़कात से अदा नहीं की जा सकती। मतलब आप समझ गए होंगे कि इमाम या मुअज्जिन या मुदर्रिस जो मदरसे में पढ़ाते हैं, इन लोगों को उनकी तनख्वाह के बदले में ज़कात का माल देना ये जायज़ नहीं है। फ़कीर को मालिकाना तौर पर ज़कात देना ज़रूरी है। अगर किसी के पास कुछ रुपए, कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ माल तिजारत हो, मगर अलग अलग निसाब को न पहुँचते हों, तो सब मिलाकर देखेंगे। अगर उनकी मजमूई कीमत चांदी के निसाब को पहुँचती हो, तो चांदी के लिहाज से ज़कात वाजिब होगी। कंपनियों के शेयर्स पर ज़कात वाजिब होती है, नाबालिग के माल पर ज़कात नहीं है। दादा दादी, नाना नानी, औलाद, मियाँ बीवी के अलावा रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है। यानी दादा दादी, नाना नानी, औलाद, मियाँ बीवी के अलावा दीगर जो और हमारे यानी जो रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देना जायज़ है। यानी भाई, बहन, भांजे, भतीजे, चचा, खाला, फूफी और मामू को ज़कात दी जा सकती है। आप इस ऑडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं अगर बात समझ में नहीं आई तो। करीबी रिश्तेदार को ज़कात देने में दोहरा सवाब मिलता है, यानी जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देने से ज़्यादा सवाब मिलता है, ये कहने का मतलब है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं तो इंशाअल्लाह इस मौजू पे इस हवाले से दीगर वीडियो भी आती रहेंगी और कुछ तफसील से आएगी, इंशाअल्लाह उसमें बात समझ में आ जाएगी। इस ऑडियो को भी आप दोबारा सुन सकते हैं जिससे आपको बात पूरी समझ में आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बात आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे वीडियो तो यकीनी है बात आपके समझ में आ जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ फ़ायदा और जानकारी ज़रूर मिलेगी। हज़रात आपसे एक इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।